चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मान बली जबो शाकाली जबा शेकेरेगा बो शांतली के बा शांत रेगा बो शोंतली के बा शाकेरेगा बो शोंतली के बा शेकेरेगा बो शांतली के बो शोंत रेगा बा शेकेरेगा बो शांतली के बो शोंतली के बा शांत रेगा बो शोंत लिगा बा शंकरेगा बो शोंतली के बा शांत रेगा बो शोंतली के बा शांत रेगा बो शोंतली के बा शांत रेगा बो शोंतली के बा शांतली के बो शोंतली के बा शांत रेगा 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 बो शोंत रेगा बा शेकेरेगा बोशाका रेगा बाशे के रेगा बोशाका लीजा बाशे के रेगा बोशाका लीजा बाशे के लीजा बोशाका लीजा बाशे के रेगा बोशाका लीजा बाशे के लीजा बोशाका लीजा बाशे के रेगा बोशाका लीजा बाशे के लीजा बोशाका लीजा बाशे के लीजा बोशाका लीजा बाशे के रेगा बोशाका लीजा बाशे के लीजा बोशाका लीजा बाशे के रेगा बोशाका लीजा बाशे के रेगा बोशाका। इस सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। आज का प्रार्थना बिंदु है, हम विश्व भर के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने और बजाए जाने के लिए खुले हैं। प्रार्थना कीजिए। रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के लीजा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत रेगा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के लीजा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत लीजा बाशे के रेगा बो शांत रेगा बो शांत लीजा बाशे के लीजा बो शांत लीजा बा शांत लीगा बो शोंत लीगा बाशा के रेगा बो शोंत लीगा बाशे के रेगा बो शांत लीगा बाशे के रेगा बो शांत लीगा बाशे के रेगा बो शोंत लीगा बाशे के रेगा बाशे के लीजा बो शाका लीजा बाशे के लीजा बो शाका लीजा बाशे के रेगा बो शाका लीजा बाशे के लीजा 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 बो शाका लीजा बो शाका लीजा बाशे के रेगा बो शाका लीजा बाशे के लीजा बो शाका लीजा बो शाका लीजा बाशे के 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 रेगा बो शाका लीजा बाशे के लीजा बो शाका लीजा बाशे के लीजा बो शाका लीजा बाशे के रेगा बो शाका। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है, अच्छी वस्तुओं को बाहर लाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का
प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2 अध्याय 13 वचन। आपके लिए एकदम नई वस्तुएं पाना पसंद करना स्वाभाविक बात है, चाहे यह स्कूल की नई बैग, खिलौने या जूते हो। परमेश्वर ने इस इच्छा को आप में रखा है क्योंकि यह उसकी इच्छा है कि आपके पास जीवन की यह सारी अच्छी वस्तुएं हो। कोई भी अच्छा पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान जीवन में कठिन समय से गुजरे। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें महिमा और आशीषों के एक जीवन में ला दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ बनो और आपके पास जीवन की अच्छी वस्तुएं हो। इसीलिए अपनी घोषणाओं के शब्दों के द्वारा उन अच्छी वस्तुओं को बाहर लाओ जो आप चाहते हैं और उन्हें अस्तित्व में आते हुए देखो। वचन अध्ययन 1 थिमोथियस 6 अध्याय 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं आज आपके वचन के ज्ञान में आनंद मनाता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि सफलता, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और जीवन की अच्छी वस्तुएं मेरी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। आप जहाँ कहीं भी अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं, मेरे पीछे इन घोषणाओं को बोल सकते हैं। कहिए, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विश्व की ज्योति हूँ। मैं कोई भी मेरे संपर्क में आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, पर उसके पास जीवन का प्रकाश होगा। मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर के स्थान पर हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसने अंधकार में से ज्योति को चमकने का आदेश दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, હાલેલુયા। કેમ છો તમે બધા? કહો, હું આશીર્વાદિત છું। અને જ્યાં પણ તમે છો, તમારા મિત્રો, તમારા ભાઈ બહેન જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, આનંદથી હાઈફાઈથી તેઓનું સ્વાગત કરી શકો છો। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ। મને વિશ્વાસ છે કે તમે ઉત્સાહિત છો। હા, આ સમય છે વચનનો અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરીશું એ છે મધ્યસ્થતાનું સામર્થ। હાલેલુયા। અને જેમ કે આ આપણો એપ્રિલનો મહિનો મધ્યસ્થતાનો મહિનો છે। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ। મધ્યસ્થતાનો અર્થ શું થાય છે? જ્યાં તમે કોઈ બીજા માટે કે કોઈ સ્થિતિ માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરો છો, તમે એક મધ્યસ્થ બની જાઓ છો। કોઈ વ્યક્તિ માટે, કોઈ બીજા વ્યક્તિ માટે, કોઈ સ્થિતિ માટે છે ને, અને તમે ઈશ્વર પાસે એ વસ્તુઓ માટે શું કરો છો? પ્રાર્થના કરો છો। હાલેલુયા। અને આ ખૂબ જ મહત્વની છે મધ્યસ્થતાની પ્રાર્થના। હંમેશા યાદ રાખો, ઈશ્વરની સંતાનના રૂપમાં આપણે ફક્ત પોતા માટે જ પ્રાર્થના નથી કરતા, આપણે બીજાઓ માટે, આપણા દેશમાં જે પણ થઈ રહ્યું છે એ બધા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। અને આ ખૂબ જ જરૂરી છે।
અને તમને ખબર છે મધ્યસ્થાની પ્રાર્થના સામર્થ્ય છે. બાઇબલ આપણને પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં કહે છે કે કેવી રીતે રાજા હેરોદેસે યાકોબને પકડી લીધો હતો અને જ્યારે યાકોબને પકડવામાં આવ્યો હતો મંડળીએ એટલું ધ્યાન નથી આપ્યું, તેઓએ એટલી પ્રાર્થના નથી કરી. તેઓએ વિચાર્યું કે યાકોબ આવી જશે, ઈશ્વર તેને છોડાવશે, એ ચમત્કારી રૂપમાં આવી જશે. તેઓએ એટલું ધ્યાન નથી આપ્યું. પણ તમને ખબર છે હેરોદેસ રાજાએ યાકોબને મારી નંખાવ્યો. હાલેલુયા. અને એના થોડા દિવસો પછી રાજાએ જોયું કે લોકો ખૂબ જ ખુશ થઈ રહ્યા છે, તો તેઓએ વિચાર્યું કે હું હજુ પણ એવું જ કરીશ. અને હવે રાજાએ શું કર્યું? પિત્તરને પકડી લીધો અને તેને બંદીખાનામાં બંધ કરી દીધો. અને આ સમયે મંડળી જાણી ગઈ કે નહીં, આપણે પ્રાર્થના કરવી શું છે, જરૂરી છે. આપણે પિત્તર માટે પ્રાર્થના કરવાની છે, જેથી જે યાકોબ સાથે થયું એ પિત્તર સાથે ન થાય. બધી મંડળી મળીને પ્રાર્થના કરી રહી હતી. જુઓ, જ્યારે આપણે મધ્યસ્થાની પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો આ એક દિવસ કે 2 દિવસની વાત નથી છે. આપણે ત્યાં સુધી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી મધ્યસ્થતા કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી કે વસ્તુઓ બદલાઈ ન જાય. અને અહીંયા મંડળીએ એ જ કર્યું. તેઓ પ્રાર્થના કરતા, નિરંતર પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા પિત્તર માટે. અને તમને ખબર છે જ્યારે ત્યાં મંડળીમાં જે લોકો હતા બધા મળીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા, એ ખૂબ જ મોટું ચમત્કાર થયું. રાત્રેના સમયે જ્યારે પિત્તર છે ને, તેના હાથોમાં હાથકડીઓ હતી, પગોમાં કડીઓ હતી. 2 સિપાહીઓ તેની સાથે અંદર બેસેલા હતા, બહાર દરવાજા પાસે સિપાહીઓ બેસેલા હતા. અને અચાનક ત્યાં સ્વર્ગદૂત આવી જાય છે ને, અને તેના હાથ પગોથી કડીઓ તૂટી જાય છે. અને સ્વર્ગદૂત તેને કહે છે ચાલ મારી સાથે, છે ને. અને સ્વર્ગદૂત તેને ચમત્કારી રૂપે જે બંદીખાનું હતું એમાંથી બહાર લઈ જાય છે. ઈશ્વરે ત્યાં એક સ્વર્ગદૂતને મોકલ્યો પિત્તરને બચાવવા માટે. અને પિત્તર સુરક્ષિત રૂપે બંદીખાનામાંથી બહાર શહેરમાં ચાલ્યો જાય છે. હાલેલુયા. અને એ ક્યારે થયું? જ્યારે લોકો શું કરી રહ્યા હતા? મધ્યસ્થતા કરી રહ્યા હતા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જ્યારે આપણે મધ્યસ્થતા કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે લોકો માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આપણા દેશ કે કોઈ સ્થિતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ઈશ્વરની દેવીય સુરક્ષા દ્વારા ત્યાં એક ચમત્કાર થાય છે. જ્યારે તમે કોઈના જીવનમાં મૂંઝવણને જુઓ છો, કે આપણા દેશમાં આપણા આજુબાજુમાં મૂંઝવણને જુઓ છો, ન વિચારો કે હું શું કરી શકું. તમે પ્રાર્થના કરી શકો છો, તમે મધ્યસ્થાની પ્રાર્થના કરી શકો છો. મધ્યસ્થાની પ્રાર્થનામાં એટલું સામર્થ્ય છે કે ત્યાં નિશ્ચિત રૂપે એક ચમત્કાર થશે. યાદ રાખો, ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, કેમ કે ઈશ્વર આપણી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપવા માંગે છે. તો જ્યારે તમે કોઈને મૂંઝવણમાં જુઓ, કે પછી દેશમાં કોઈ મૂંઝવણને જુઓ, કોઈ સ્થિતિમાં તમે એવી વસ્તુઓ જુઓ જ્યાં એક બદલાણ આવવું જોઈએ, ચૂપ ના રહો. આપણી પ્રાર્થનામાં જોડી જાઓ, મધ્યસ્થતાની પ્રાર્થના કરો. જેમ મેં કહ્યું, ત્યાં સુધી પ્રાર્થના કરતા રહો જ્યાં સુધી કોઈ બદલાણને નથી જોતા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. અને જ્યારે તમે એવી રીતે પ્રાર્થના કરશો, ઈશ્વર તમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર જરૂર આપશે. હાલેલુયા. તો તમે ઘણું બધું કરી શકો છો બદલાણને લાવવા માટે. હાલેલુયા. તો સમજી ગયા ને તમે? મધ્યસ્થતાની પ્રાર્થનામાં એટલું સામર્થ્ય છે. ઓ હાલેલુયા. છે ને, પિત્તર કેવી રીતે ચમત્કારી રૂપે એ બંદીખાનામાંથી નીકળી ગયો. ક્યારે? જ્યારે મંડળીએ, છે ને, બધા લોકોએ ત્યાં મળીને પ્રાર્થના કરી પિત્તર માટે. આ એક
ખૂબ જ મોટું ચમત્કાર ત્યાં થયું અને એવું જ આજે પણ થશે અને આજે પણ થાય છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો ઉત્સાહિત થઈ જાઓ. આ આપણો મહિનો છે મધ્યસ્થાનો. દરરોજ સમયને કાઢો અને મધ્યસ્થ કરો, પ્રાર્થના કરો લોકો માટે, આપણા દેશ માટે, જેઓ અધિકારના સ્થાનો પર છે તેઓ માટે પ્રાર્થના કરો, તેઓ માટે પ્રાર્થના કરો અને તમે જોશો વસ્તુઓ બદલાઈ રહી છે. તમે વસ્તુઓને બદલતી જોશો અને તમારી સાથે તમારા મિત્રોને, પરિવારને પણ ઉત્સાહિત કરો કે તેઓ પણ શું કરે? પ્રાર્થના કરે. તમે ભેગા મળીને પણ સાથે પ્રાર્થના કરી શકો છો. હાલેલુયા. અને એક મહાન બદલાણને લાવી શકો છો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તો જાઓ, બધાને કહો મધ્યસ્થાની પ્રાર્થના સામર્થના વિષયમાં અને મળીને બીજાઓ માટે શું કરો, સ્થિતિઓ માટે, આપણા દેશ માટે, આ વિશ્વ માટે શું કરો? પ્રાર્થના કરો. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય અને ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? જો તમે અમારો આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમે હજુ પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર, પોતાનો પ્રભુ નથી બનાવ્યો છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે અમારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. હાલેલુયા. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને તમે બોલી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત દેવના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું દેવની સંતાન છું. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, દેવના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે પ્રાર્થના કરી છે તો આ સમય છે કે હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર દરેકે વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે જેઓએ પોતાનું જીવન પ્રભુને આપ્યું છે. હું કહું છું પ્રભુ કે અંધકાર અને શૈતાનનું તેઓના જીવનમાં કોઈ અધિકાર નથી. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે. હું તેઓને આશીર્વાદ આપ. તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા અનુગ્રહ દ્વારા તેઓ સુરક્ષિત છે. દેવીય સ્વાસ્થ્ય, તેઓનું વચન તેઓના જીવનમાં વધી રહ્યું છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. ફરી એકવાર તમારું બધાનું દેવના આ મહાન પરિવારમાં સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે ભેટ માટે. જો તમે અમને ઘરથી જોઈ રહ્યા છો ઓનલાઈન, તો ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને ઓનલાઈન તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. ચાલો આપણે ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર, તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. જેમ જ અમે
આપ્યું છે, આપવા અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવનો ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારે કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારા ખોળામાં મૂકી રહ્યા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. આ ભેટ ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ આ ભેટ વધી રહી, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે, રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધાને ખૂબ જ મજા આવે. તમે ઘણું બધું શીખ્યા છે અને જે પણ તમે શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, પરિવાર સાથે છે ને, બધાની સાથે જરૂર શેર કરજો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. કાર્યક્રમને પાછા તમારા મિત્રો સાથે જરૂર જોજો. ચાલો, આ સમય છે આપણે પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું. પરમેશ્વરનો પ્રેમ, દયા, કૃપા માટે, વચન માટે, પવિત્ર આત્મા માટે. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું. O sata kita mata kia kabasia talabo shatara la bundarade. Ri premata labo satara labo shakara la bundarade. હા પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા વચનો માટે, તમારી આત્મા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જેઓ આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા. તેઓ આશીર્વાદિત છે અને એક આશીર્વાદ પ્રભુ બધી વસ્તુઓ મળીને તેઓ માટે ભલાઈને ઉપજાવી રહી છે. પ્રભુ, હું ધન્યવાદ કરું. તમારી સત્યનિષ્ઠા તેઓના અંદર કામ કરી રહી છે. તેઓના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધ બધી જગ્યાએ ફેલાઈ રહી. પ્રભુ ધન્યવાદ. તેઓ સુરક્ષિત છે. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓના ઘરોમાં શાંતિ છે, આનંદ છે, ભરપૂરી છે. હા પરમેશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી પાછળ આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, જેમ જ હું હંમેશા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી બાય બાય અને પરમેશ્વર તમને આશીર્વાદિત કરો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.